Aziz kardeşlerim, kıyamet günü jiterek, ahir zaman aldından jir üstünde bik kup hem bik zor vakıgalar bulaşak. Будет огромное количество событий, величайших событий. Hem kişilik üstüne Allah'ın hikmeti bilen bik kup sınavlar kileşek. Kişilerge bik kup fitneler kileşek. Fitne digeni sablaznlar, iskuşeniyalar kileşek. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiler şu fitnelerge birilipdi. Hatta Müslüman bulup yoklarga yatkan kişidi irte bilen kafir bulup uyanırdı. Kafir bulup yatkan Müslüman bulup uyanırdı. Karagız, nindi üzgerişler bulaşak. Nindi zor vakıgalar bulaşak. Hem atabız Edem'den başlap bugünkü künge kadar jir üstüne kilgen fitnelerinin en zorusu. Hem bizden başlap kıyamet gününe kadar kileşek fitnelerinin de en zorusu. Ol da bulsa boylık fitnesi de tügül. Biz kurabız, kişilik tarihinde minlerce güne tügül, milyonlarca kişiler akşaga aldanıp, baylıkka aldanıp, özlerinin imanların sattılar, hem satalar, hem sataşaklar. Bu baylık fitnesinden de korkunuşarak. Köpme irlerinin başına jite tırgan, hatın kız fitnesinden de bu korkunuşarak. Zor urunlar, patşalık, jitekşilik urunlar, ondan da korkunuşarak fitne. Popularnost, şöhret, bütünüsü meni bile, bütünüsü meni zorluy, mena like'lar koya. Bundan da zor fitne. Ol Deccal fitnesi. Deccal fitnesi. İmam Hakim rivayetinde kile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet saati jitkenşi kişilik üstüne kilgen hem kileşek fitnelerinin de en zorusu Deccal fitnesi dedi. Deccal'nin kilivi bilen jir üstüne kilgen her bir peygamber üz halkın jiyip kisetti di. Edemden Nuh'tan başlap her bir peygamber üz zamanında, üz şırında, üz ilinde, üz jirinde halkını jiyip cemaat en zor fitne kileşek. En köp kişilerinin başına jiteşek. En köp kişiler din yolundan taypılıp halak bulaşak. Deccal fitnesi deyip bütün peygamber etti. Deccal'ni etmegen bir peygamber de kalmadı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şulay yok Nevves ibn Sam'an diyen sahabi rivayet kıla. Bir vakit siyikli peygamberimiz bizni o'zi yanına jiydi. Hem bizge Deccal turunda vaaz söyley başladı. Peygamberimiz otura, onun oldunda sahabeler. Lakin biz de anla bitire almayız de. Peygamberimiz Deccal turunda söylegende başladı tavuşun çırıdı. Kimdendir koşup söylegen gibi. Ondan ko'taradi. Şundan so'ng biz yoq-yog'imizga qarayib shiklana başladık de. Bizden yiroq tugul ağaçlık var idi, palmalardı. Nimagayın peygamber söylegen Deccal şunda koşup bizge qarab turadır deb o'yladik de. Çünkü peygamberimiz kimdendir koşup söylegen gibi sözün çıraydı, tavuşun çıraydı de. Şundan tüzmedik de. Turduk da barıp tege ağaçlar arasını qarab keldik de. Şundan peygamberimiz bizge qarab turadı, gajaplanıp siz ne işleysiz deb aytadi. Şundan so'ng biz aytdik de, ya Resulallah, sen de bugün söyleysin de tavuşunu düşüresin, to ko'tarasin, Rusçalab aytganda. Ya düşüresin, ya biz de o'yladik, Deccal o'zi tiginde qo'shib turmaymi ekan debdi. Shundan so'ng payg'ambarimiz aytdi,
Мин бит сезнең өчен Дәҗҗәлнең үзеннән курыкмын ди. Әгәр дә Дәҗҗәл килеп ди, мин сезнең арагызда булсам ди, мин үзем чыгачакмын аның каршына ди. Һәм сүзне мин аның белән үзем алып барырмын ди. Ягъни аңа каршы ди, мин үзем сөйләшермен ди. Әгәр дә Дәҗҗәл мин киткәннән соң килсә ди, менә монда каждый за себя ди. Монда инде һәр кем торып үзе сүзен үзе әйтер ди, үзен үзе яклар ди. Бу хадис имам Муслим җыентыгы. Һәм сүзенең ахырында Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Билегез ди. Ул булыр ди бидрә чәчле, кыска буйлы һәм бер күзле егет ди. Бер күзле егет ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белде. Алдагы пәйгамбәрләр 124 мең дип килә гакыйда китапларында. Алар бөтенесе дә Дәҗҗәл турында сөйләсәләр дә Дәҗҗәл килмәде. Аларның өммәтләре Дәҗҗәл фитнәсе белән сыналмады. Димәк, кем сыналачак Дәҗҗәл фитнәсе белән? Пәйгамбәребезнең өммәте. Пәйгамбәребездән соң яшәячәк халыклар. 1000 ел үтте, әле Дәҗҗәл килмәде. Ләкин Пәйгамбәребез нәрсә диде? Киләчәк диде. Һәм иң күбе бөтен пәйгамбәрләрдән Дәҗҗәл белән кисәтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм ул Дәҗҗәл киләгенә димәде. Ул аны җентекләп сурәтләде. Он описал все приметы Дәҗҗәл. Иртәме соңмы килеп чыкса, без аны танырга тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәребез бер вакыт әйтте, ул фәлән ибн фәләнгә ошаган диде. Сахабалар арасында бер яшәүче бер кеше шул заманда, менә ул шуңа ошаган билегез диде. Икенчесендә әйтте, менә ул шуңа ошаган диде. Һәм төрле хадисләрдә килә Дәҗҗәлнең сурәте. Ул нинди кыяфәттә? Ул нинди хәлдә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аның буе кыска булыр диде. Аның аягы кәкре булыр диде. Аның шәше бидрә булыр диде. Тәне кызгылт булыр диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аның бер күзе сөртелгән булыр ди. Юк, икенчесе виноград кебек булыр ди. Виноград кебек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны да әйтте. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның маңгайында каф, гарәпчә, фа һәм ра сүзе булыр ди. Кафир дигән сүз булыр ди. Аның маңгайында кафир, ләкин бу сүзне Аллаһның хикмәте белән мөселманнар гына күрер ди. Һәм мөселман кешесе хәреф таныса да, танымаса да, ул аның маңгайында язылган кафир дигән исемен күрер ди. Әмма мөселманнардан башкалар, хәтта гарәпләр дә, әгәр ул мөселман булмаса, ул язуны укый алмаслар ди. Менә шушы һәм башка сыйфатларын сөйкле Пәйгамбәрбез безгә җиткерде. Әйе, ул адәм баласы. Адәм нәселеннән. Ул кеше, ул җиндә түгел, шайтанда түгел, ул адәм баласы. Һәм ул киләчәк. Һәм ни өчен ул иң зур фитнә булачак? Беренчедән, ул нәрсәгә чакырачак? Ул әйтәчәк, мин Аллаһ дип. Мин илаһ дип әйтәчәк. Я Бог, поклоняйтесь мне дип әйтәчәк. Һәм ул кешеләрне, төркем кешеләрне, меңләгән, миллионнаган кешеләрне үз артыннан ияртәчәк, һәм кешеләр аңа табына башлаячаклар. Ул үзен илаһ дип танытачак. Һәм Аллаһ хикмәтле. Аллаһ бу сынауны бирә, иманлыны, ихласлы иманлыны ихлассыздан айырыр өчен. Мунафикны айырыр өчен. Хайырлы кешене хайырсыздан айырыр өчен. Аллаһ кемне саклый, алар аңа ярмый. Әмма Аллаһ кемне сакламый, алар барысы да ярашак. Ярашак. Һәм Аллаһ үзенең хикмәте, мудрость белән аңа кешеләрне ияртер өчен инструментлар бирде. Кайчандыр пәйгамбәрләр үзләренең пәйгамбәрлекләрен дәлилләү өчен мөгъҗиза белән килсәләр, Аллаһ Дәҗҗәлгә дә төрле сәләтләр бирде. Мөмкинлекләр бирде, кешедә булмаган. Һәм Дәҗҗәл менә шушы сәләтләрен күрсәтеп кешеләрнең башын әйләндерәчәк. Әйе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, аның үз җәннәте булыр.
үзе белән җәһәннәм булыр ди. Әгәр дә сез шушы җәннәт белән җәһәннәмне күрсәгез, кирмәгез җәннәтенә ди. Ул әйтәчәк, кирегез җәннәткә ди. Чөнки ул җәннәт җәһәннәм булачак ди. Ул бит ялганчы. Кирегез аның җәһәннәменә ди. Җәһәннәменә кирсәгез, шунда җәннәтне табырсыз ди. Шулай ук Дәҗҗал коры җирләргә килеп, карагыз, Аллаһның хикмәте. Ашның хәлен тук белми. Урысларда нәрсә диләр? Сытый, голодному не товарищ ди. Дәҗҗалның никадәр зур фитнә булуын аңлар өчен ул заманда яшәп, андагы хәлләрне күрергә кирәк. Чөнки дөньяда китәчәк үзгәрешләр, зур үзгәрешләр булачак, зур фитнәләр булачак, кешеләрнең иманнары загыйфләнәчәк, диннәре бетәчәк. Һәм менә шунда Аллаһы Тәгалә җирнең бәрәкәтен алачак. Башта яңгырлар кими, каядыр кырлыклар башлана. Аннарысын тагын да кими, яртысы да бетә, яртысыннан күбесе бетә. Аннарысын бөтенләй кырлык башлана. Кешеләргә ашарга юк. Кешеләр ачлыкта, кешеләр нишләргә белмиләр. Аның өендә хатыны, баласы нишләргә? Һәм менә монда килә. Кем? Дәҗҗал килә. Һәм әйтә күккә, яудыр яңгыр ди. Һәм яңгыр ява. Һәм кешеләр аңа иман китерә башлыйлар. Чөнки күп кешегә ашарына бирсәң, ул иманын да сатырга әзер. Алар аңа иман китерә башлый, яңгырлар яудыра. Авыруларны терелтә, үлгәннәрне терелтә. Аллаһ Тәгалә аңа шундый сәләт бирә. Һәм ни өчен ул Дәҗҗал фитнәсе дип килә? Фитнә. Что такое фитнә? Фитнә җәмәгать, кай вакыт кеше уйлый, ул фитнә бит инде ди, мин аны җиңәм ди. Ләкин баргач, ул фитнәләнә башлый. Хатын-кыз да шулай. Ул бит бер баскыч белән алдамый. Кеше үзенә башта допускает бер баскыч, туктале ди, барып сөйләшим әле ди. Барып ел аннан сөйләшү җитми, кырында утырып торыйм әле ди. Туктале бер кулымнан тотыйм әле ди. Шулай итеп фитнә нишли? Фитнә күз, колак аша, тән аша ул керә йөрәккә. Ә фитнә ул зараза. Ул инфекция. Ул керәдә нишли? Тарала башлый. Фитнә Дәҗҗал фитнәсе бөтен фитнәдән куркыныч. Һәм ул нишли? Ул менә шушылай кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керә башлый. Аллаһы Тәгалә сакламаган, бөтенесе ярәшәк. Бөтенесе ярәшәк шушы фитнәгә, чөнки ул кешенең акылын, ул аның кешенең аңын томалый. Шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә диде? Дәҗҗалны күрсәгез, түбәтәйләрегезне киегез дә чыгыгыз каршына дидеме? Юк, качыгыз диде. Убегайте диде. Әгәр ишетсәгез, әнә анда килеп җиткән инде, каядыр лаешканмы, яки питрәшкәнме, яки таңга, булды, качыгыз ди. Качыгыз ди, кая качаласыз ди. Барыгыз каршына димәде. Имам Ахмад риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем Дәҗҗалның килүен ишетсә ди, тизрәк качсын ди. Качсын ди, валлаһи ди. Аның каршына үзен бик иманлы дип уйлаган кешеләр дә килеп чыгар ди. Аның фитнәләрен күреп, иманын югалтып, аңа ияреп китәр ди. Әйе, булачак геройлар. Туктале, мин бит аны күрәм, аның бит башында кафир дип язылган, все нормально, чәче бедрә, мин алданмыйм, минем иманым нык. Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Ул аның фитнәләренә түзә алмыйча ияреп китәр ди. Бу Имам Ахмад риваятында. Шулай ук Абу Умама сөйләвенчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте ди, Дәҗҗал бер бәдәви егет янына килер ди. Бер бедуин инде килер шуның янына ди. Һәм әйтер ди, әйдә, иман китер миңа. Тегесе әйтер ди, юк, син кафир, мин сиңа иман китермим. Шуннан соң әйтер ди, синең әти-әниең кая ди? Алар вафат ди. Әйдә ди, мин сиңа аларны кайтарып бирәм ди. Әйдә, мин сиңа кайтарам. Сагынасыңмы аларны? Карагыз. За самое больное, за самое слабое. Дәҗҗал белә, ул бит ни өчен Дәҗҗалның әле үтемле, аның артында шайтанның бөтен гаскәре торачак. Шайтаннар беләчәкләр, это самая великая возможность кешеләрне адаштырырга. Шуңа күрә аларның артында тизелеп барачаклар. Дәҗҗал әйтә, әйдә мин сиңа ди,
әти әниеңі қоршыңа қабірден шығарам де, икісін де тірілтем де, алар исән сау қырыңда басып тұрашақлар. Кетіресің ме меңа иман де? Шунан бұл уйлай, нәрсе эшләргә китерәм ди. Әгәр инде син ди, минем үлгән әтием белән әниемне дә китереп бастырсаң каршыма, син иләһ ди, мин сиңа китерәм ди. Шуннан Дәҗҗал нишли, ике шайтан кайта. Берегез ди әнисенең кыяфәтенә кирегез ди. Икенчегез әтисенең кыяфәтенә кирегез дә кайтыгыз. Улын яратыгыз ди. Әнисе кайта һәм әтисе кайта. Һәм теге егет нишли, фитнәләнеп аңа иярә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам кашыгыз ди, китегез ди, аны ишетсәгез. Кемнәр иярер Дәҗҗалга? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Дәҗҗал Хурасан, Исфахан дигән җирдән чыгачак ди. Һәм ул чыккач та аңа гаскәр булып 70 мең яһуди халкы ярәшәк ди. 70 мең аның кешеләр ярәшәк ди. Яшел чапаннар киеп ди, алар артыннан барачак ди. Аңа ярәшәк дине загыйф булган. Икейизле булган. Үзенең динен өйрәнмәгән, белмәгән, надан булган мөселманнар. Аңа ярәшәк бәдәвиләр бик күп, шүлләрдә яшәүче гади халык. Аңа бит инде менә әнисен тирелтсәң, аңа шул җитә, ул сиңа табынырга әзер. Аңа бакчасына су сипсәң, ул әйтәчәк, әле киләле булып, әйдә яумында дип, аның бакчасына су явачак, ул иманга киләчәк. Бәдәвиләр һәм җәмәгать карагыз. Аңа иярәшәк бик күп хатын-кызлар. Хатын-кызлар иярәшәк шушы Дәҗҗалга. Имам Ахмад риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ирләр күрерләр ди, хатыннарның төркем Дәҗҗал артыннан китүләрен ди. Һәм ул ирләр тизрәк кайтып ди, өйләренә, әниләре янына кайтып ди. Кайнаналары янына, чөшчеләре янына кайтып. Хатыннары, кызлары, апа-сеңелләре, чөчеләре янына кайтып ди, аларны бәйләп куярлар ди. Үйдән чыкмасыннар өчен. Бәйләп куярлар ди, чөнки беләләр, чыксалар ярәшәкләр ди. Карагыз, ни дәрәҗәдә бу куркыныч һәм каты фитнә булачак. Үйләренә бәйләп куячаклар ди. Бу хадисне 20 ел укыгач, элек укыгач, мин бераз гына аптыраган идем. Ничек инде хатының аңлатасың да бит инде, бар чыкма, анда Дәҗҗал ул бит инде аңлый ди. Менә хәр әйтеп кара әле хатыныңа, Инстаграмны яб әле дип. Әле Дәҗҗал килмәде. Уже хатын өйдә түгел. Ул чыгып качты инде әллә качан. Әйтеп кара, менә бүген матурым Инстаграмга талак әйтәсең. Всё. Син аңа талак әйтсәң дә, ул аңа әйтмәячәк. Шулай бит, чөнки Инстаграмдан өйрәтеп торалар. Кичкенә Дәҗҗалләр. Шуңа күрә 20 ел элек мин аны аңлап бетермәгән идем. Бүген тормыш безгә күрсәтте. Әле Дәҗҗал килмәде, инде алар үз эшләрен эшлиләр. Шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә ди? Бау белән бәйләп куярлар ди. Төшчесен кайтып бәйли, әнисен бәйли. Чөнки белә, чыкса, чыгып китәчәк, ярып китәчәк. Бу Имам Ахмад риваятында килә. Һәм Дәҗҗал, ул булачак аның компаниясе бу дөньяда эшләячәк 40 кына көн. Ләкин Пәйгамбәребез аның нәрсә диде? Беренче көне 1 ел кебек тыелыр ди. Икенче көне 1 ай кебек тыелыр ди. Өченче көне 1 атна булыр ди. Аннарысын сезнең көннәрегез кебек гади көннәргә әйләнә. Ләкин шушы 40 көндә Дәҗҗал кирмәгән бер шәһәр, бер авыл калмаячак. Бүтән җиргә аның фитнәсе барып җитәчәк. Иллә мәгәр 2 шәһәр Мәккә белән Мәдинәгә кирер иде. Уланда да җитшер иде. Карагыз, җәмәгать, Трамп җитшә алмый бүтән җиргә барырга Америкада. Дәҗҗал 40 көндә бүтәнесен әйләнеп чыгачак. Бүтәнесенең башына җитәчәк. Бүтән авыл, бүтән шәһәр берсе бер калмаячак. Мәккә белән Мәдинәнең каршына фәрештәләр чыгып басыр ди. Кеше түгел, зенитный установкалар түгел, железный куполлар түгел, ПВО түгел, армия түгел, берсен дә карамаячак. Бүтән җирдә виза да кирәкми аңа. Ул дипломатический ни белән өйрәшәк. Карагыз, фәрештәләр генә чыгып аны Мәккә белән Мәдинәгә кертмәячәкләр диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. 40 көндә бүтән кешелекнең башына җитәчәк.
Шуңа күрә һәрбер пәйгамбәр үзенең халкын Дәҗҗал фитнәсе белән кисәтте. Һәм Дәҗҗалның әҗәле Гайса кулыннан булачак. Гайса алейхиссалам Шам, Сирия җирендә, Дамаск шәһәрендә ак манара янына төшәчәк намаз вакытында. Һәм гаскәр җыеп Дәҗҗалга каршы кубачак. Дәҗҗал, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Гайсаны танып алачак. Һәм суга төшкән шикәр, туз кебек, ул Дәҗҗалны күргәч, аның көче бетәчәк, ул эри башлаячак. Гайсаны күргәч Дәҗҗал. Ләкин Гайса аның эрегәнен көтмичә килеп аны үтерәчәк. Һәм бөтен өммәткә, мөселманнарга күрсәтәчәк аның канын, ул әйтәчәк, бу Аллаһ түгел. Бу илаһ түгел. Карагыз, бу кеше, һәм мин аны үтердем дип. Шуңа күрә Гайса, Аллаһ җир өстенә Гайсаны җибәрәчәк. Ни өчен? Шушы зур фитнәне туктату өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын җыеп, Коръәндәге сүрәне өйрәткән кебек, шушы дуганы өйрәтте. Һәр намазның артында Әт-Тахият салаватларны укыганнан соң, Раббаналар белән бергә шушы дуганы укырга Пәйгамбәрбез безне чакырды. Коръән сүрәсен өйрәткән кебек. Нәрсә диде? Абу Хурайра радиллаһу анһу, бу Бухари, Муслим риваятларында килә. Абу Хурайра әйтә, Аллаһның илчесе безгә әйтте ди, әгәр берегез Әт-Тахиятны укып битерсә ди, тамамласа, монда инде тәшәһхүд салаватлар турында сүз бара. Аллаһы Тәгаләдән Раббым мине 4 әйбердән сакла дип әйтсен ди. 4 әйбердән. Аллаһумма инни аъуду бика, я Аллаһ, сакла мине мин азаби җаһаннам, беренчесе җаһаннам газабыннан. Ва мин азабил кабр, мине кабр газабыннан. Ва мин фитнатил махья вал мамат, яшәү һәм үлем фитнәләреннән. Тормышта була торган бөтен фитнәләр, ирләргә булган хатын-кыз фитнәсе дә, патшалык фитнәсе дә, Instagram фитнәсе дә, бөтен фитнәләрдән, байлык фитнәсеннән дә, тормыш һәм яшәеш һәм үлем фитнәләреннән диде. Ва мин шарри фитнатил масихид даджжал, һәм сакла мине Дәҗҗал фитнәсенең явызлыгыннан ди. Шушы 4 әйбердән Аллаһның саклавын сорагыз диде. Бу хадис Бухари, Муслим риваятларында килә. Һәм табигыннар заманында яшәгән Имам Таус, бу зур галим, ул малайына өйрәтә шушы зикерне. Һәм малайы намаз укыганда тыңлап тора. Укыдымы, юкмы салаваттан соң? Тегесе онытып җибәрә. Ул бит фарыз түгел инде, сөннәт. Онытып җибәрә. Шуннан соң әйтә, улым баста намазны яңадан укыды. Ни өчен? Тәрбияли. Каныңа сеңсен ди. Менә бу зикерне әйтмичә намаз укыма ди. Бу фарыз түгел, ваҗиб тә түгел. Намаз аның белән юкка чыкмый, ләкин бу Пәйгамбәрбез өйрәткән бик кирәкле дуга, зикер. Шулай ук икенче бер хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Кахф сүрәсенең 1 аят 10 аятын ятлагыз диде. Шулай ук инде җәмәгать үзебезнең иманыбызны, динебезне сакларга, намазыбызны сакларга, менә булар барысы да сәбәп булыр. Иншалла безнең шушы зур фитнә, Дәҗҗал фитнәсеннән имин булырга үзебезгә, гаилә әхилләребезгә, киләсе нәселләребезгә. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur rahim.